Hello and welcome to day 5 of our journey to become a industry ready, day 1 industry ready professional, right? Till now, we have seen the 4 days of our programs with different topics, which might have helped you to understand the exact root cause and what kind of actions you need to take to improve your communication skills. Correct? So, today we will see how we are going to master our communication using PPF pitch. What does it mean? Does it mean public provident fund? No. It is past, present, and future pitch. In single sentence, we will use all these three tenses and our what I can say introduction or whatever proposal we are sharing with our seniors or our professors is going to be clear, is going to convey clear message to the listener using PPF pitch. So today we will see this topic and what all things we are going to cover in next 25 minutes are listed below. Correct? So what is the philosophy of PPF pitch? We will define a formula logic, how to structure our pitch using PPF logic, right? Then we will see we will try to understand the narrative flow, how we should talk, how we should speak, how we should control our narration when we got the opportunity to speak, and the psychology of story. See, when I am introducing myself to somebody else, it is nothing but storytelling. I am telling my own story to the next person. And based on the situation, based on the type of listener, the narration of the story will change, will differ. Correct? If I am in an interview, my narration will be will be including the basic introduction, my projects, and my achievements in the college or my achievements in my previous company, right? And if the listener is your external oral examiner, then the introduction would be different. Correct? If you are in a networking event, there your narrative will be different. That particular person in that networking event might not be interested in your past achievements.
or past whatever certifications you have done. He might be interested in future, correct? Then we will see how we are going to craft the bridge. In first session, I said ki we have to build a bridge by yourself. My bridge must be built by myself only. No one can do it for me. Similar situation for you. Like connecting the timelines, refining the 60 seconds limit, right? And the language and tonal shifts. Like how our language should shift. Now, what do you mean by language? तर विषय निघालाच आहे तर थोडंसं आपण लँग्वेज या विषयावरती पण बोलून घेऊ. जर तुम्ही कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असाल तर तुमच्यासाठी मराठी, हिंदी, इंग्लिश या सोडून अजून बाकीच्या पण लँग्वेजेस आहेत, बरोबर? C++, जावा, HTML म्हणजे त्या पण भाषाच आहेत, बरोबर? त्याचप्रमाणे when you are speaking in Marathi or when you are speaking in English, there are different languages in Marathi itself. There are different languages in English itself. What does it mean? It means the professional language, the casual language, the personal language, right? So we'll see how we are going to shift our pitch, our language while speaking, correct? The tonal shifts. What do you mean by tone? What is the vocal, what is the importance of vocal system in our speech? We'll see that too, right? And last one, the industry application as per the structure of our everyday session. The last session is industry application. How we are going to we will see how this PPF structure is going to help us in the interview scenario or networking event strategies, or maybe in online profile introduction tips, correct? Let's go without any further ado. So, what is PPF? As I said, it is nothing but past, present, and future. See, whenever आपल्या संस्कृतीमध्ये जे काही आपले ग्रंथ आहेत किंवा काही श्लोक असतील तर त्या श्लोकांचं तुम्ही स्ट्रक्चर चेक करा. श्लोकांचं स्ट्रक्चर चेक करा. ओके, ते सुद्धा पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर मध्येच असतं. म्हणजे हे फक्त पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर हे काही आत्ता जन्माला आलेलं स्ट्रक्चर नाहीये. हे सनातन काळापासून जन्माला आलेलं स्ट्रक्चर आहे, पुरातन काळापासून जन्माला आलेलं स्ट्रक्चर आहे. आपले श्लोक बघितलेत, कुठलाही श्लोक घ्या, कुठलीही स्तोत्र घ्या, कुठलाही एखादा ग्रंथ घ्या, कुठलाही समास, कुठलाही अध्याय घ्या, त्याच्यात पहिल्यांदा पास्ट हिस्ट्री दिलेली असते. फॉर एक्झाम्पल असेल पास्ट हिस्ट्री दिलेली असते, बरोबर. त्याच्यानंतर प्रेझेंट म्हणजे त्या हिस्ट्रीच्या बेसिसवरती आता वाचणाऱ्यानं काय करायचंय हे दिलेलं असतं. आणि सगळ्यात शेवटी दिलेलं असतं की हे सगळं केल्यानंतर फ्युचर मध्ये काय फळ मिळणार आहे. म्हणजे हे पुरातन काळापासून चालत आलेली ही गोष्ट आहे, आत्ताची नव्हे. अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून जरी म्हटलात तरी चालण्यासारखं आहे. कुठलीही गोष्ट घ्या, मग आपल्याला हेच सगळं आता शिकायला मिळतंय. मग हे सगळं शिकायला मिळते, आपण कधी ऑब्झर्व करायचा प्रयत्न केला नाही. आपल्या पूर्वजांनी ह्या सगळ्या गोष्टी लिहून ठेवल्या आहेत. ऍन्सेस्टर्स हॅव
made available everything, but we follow blindly, right? We should follow with our open eyes. Correct? So the chronology is most important thing. See, whenever you meet somebody for the first time, he doesn't know you, right? You might know that person, but he or she doesn't know you. So first thing first, you have to introduce yourself and you have to tell in brief about you. About you means who are you in the past that you need to share with them. Then you have to tell what are you doing right now, and then what is your future prospectus. So this is what is the chronology, right? Now, if I have used this PPF structure to introduce myself, to introduce any problem to the management, any problem to the professor, right? What will happen? Listener will understand your concept in first attempt. The example we saw in recent videos, right? तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे आणि त्याचा काहीतरी डेटाबेस लेटन्सीचा काहीतरी इश्यू होता, त्यानं तो रिकॉन्फिगर सर्व्हर करून केला तो, बरोबर? ह्याच्यामध्ये पण पास्ट फ्युचर, पास्ट प्रेझेंट आणि फ्युचर आहे, बरोबर आहे? सेम सेंटेन्स, सेम स्ट्रक्चर आहे, करेक्ट आहे? म्हणजे त्यानं रिकॉन्फिगरिंग केलेलं आहे. प्रॉब्लेम काय होता तो त्यानं सांगितलेला आहे. सॉरी, ऍग्री विथ मी? मग अशा पद्धतीने जर आपण प्रॉब्लेम्स कन्व्हे केले, आता ते एक वाक्यात आपण सांगितलं होतं, असं एक वाक्यात सांगून चालणार नाही आपल्याला. इंडस्ट्रीमध्ये असो किंवा कॉलेजमध्ये असो, थोडंसं एक्सप्लेन, इलॅबोरेट करावा लागतो प्रॉब्लेम. मग तो इलॅबोरेट करताना आपल्याला पीपीएफ स्ट्रक्चर महत्वाचं आहे. मग ते डेटाबेस लेटन्सीचा इश्यू का आला होता, त्याने कारण नव्हतं दिलं तिथे, मग कारण पण आपल्याला तिथं मेन्शन करावं लागेल. कारण झालं, इश्यू काय आहे, कारण म्हणजे पास्ट, इश्यू काय आहे, डेटाबेस लेटन्सीचा इश्यू आहे. आणि फ्युचर मध्ये फ्युचर म्हणजे त्याचं त्यानं ऍक्शन काय घेतली, रिकॉन्फिगरिंग द सर्व्हर, करेक्ट? अशा पद्धतीनं आपला इंट्रोडक्शन किंवा आपलं जे काही स्पीच आहे ते इफेक्टिव्ह झालं तर जो लिस्नर आहे त्याला राईट फर्स्ट टाइम आपला जो काही मेसेज आहे तो कन्व्हे होणार आहे. आणि जसं आपण लास्ट टाइम सुद्धा बोललो होतो, प्रोएक्टिव्ह अप्रोच दिसतो आपला या स्पीच मधून, करेक्ट? आणि ह्याच्यामुळं आपण मेमोरेबल होतो, आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज मिळत जातात, करेक्ट? स्ट्रक्चर प्रिव्हेंट्स रॅम्बलिंग, म्हणजे सारखं सारखं प्रश्न विचारले जात नाहीत. मग आपल्याला पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये राईट फर्स्ट टाइम द प्रॉब्लेम or the introduction or the speech is delivered in such a way that the message is conveyed 100% to the listener. No further rambling, right? Agree with me? Then this is called as the storytelling power. This entire thing what we have discussed till now is nothing but storytelling power. The hero's journey in 60 seconds, emotional and factual mix, and consistent personal branding. Now remember that example only again, correct? I reviewed the system. Because of this reason, there was data latency issue, which is resolved by reconfiguring the server. Complete story is told and the listener has understood the moral of the story in first attempt. Perfect. Everything is there. Personal branding is there.
I have done it. I have done it, right? Just wait for a few seconds, right? There is some disturbance, correct? Consistent personal branding is there. I have done it. I resolved it. I found it. Agree with me? Emotional and factual mixes are there. This was the problem. This was the reason, right? Facts are there mentioned. So it is a complete story. And as I have delivered a complete story, the moral of the story is conveyed to the listener 100% at first attempt. And so, see this sentence again. This is goal oriented. It is focusing on the outcome. Correct? It has no irrelevant details. And direct ask at the end. What does it mean? The manager asked me, right? Have anyone attempted that database issue? Yes, I reviewed the system. Correct? Because of this reason, there was this problem and I have resolved it by reconfiguring the server. There is no irrelevant detail, right? And focus is on outcome, that the problem is resolved. Now, we will see each element of this structure in detail. The first element is the past. That means the roots or the root cause, you can call it, right? What is the benefit of including past in our structure? It builds or it establishes the credibility, because even in our routine life, if we don't know background of somebody, we don't even talk to them, right? For example, now it's summertime here, so there are many mango sellers in the market. We don't go to any random person and buy the mangoes, right? We go to the person who is known to us, correct? Whose background is very good. He doesn't cheat, right? Then only we go and buy mangoes from that particular shopkeeper. Similar way, if our roots or our past is not able to establish that credibility, we will not be able to survive in this competition industry, right? Now, to convey our past or the past of the problem, we must be aware of each
single detail of that particular problem, or if it is our introduction, or if it is our what I can say increment time, and we need to tell whatever things we have done in the last 1 year to the manager, we must be aware of each and everything in detail. Many times it is not required to tell every minute detail to the listener, but it is always required to have 100% knowledge of whatever you are speaking right now. Because if the listener feels the speaker or you are speaking without any experience or without any knowledge of that particular thing, he will raise hundreds of questions, right? So let us see what kind of past things we can include in our speech. First thing is academic origins. What does it mean? Mentioning the relevant degree and the college where you pursued the degree, right? Then highlighting key specializations. In today's world, if I say I am a chemical engineer, it is not sufficient to get a high scale job opportunity. I must have some specialization to share, right? And the connection to the early interests. These all are the academic origins, like the things related, past things related to the academics. Then problem solving history. It is not necessary that once you enter the industry, then only you will be solve the problems. Today in your college also there are hundreds of problems. Problem means a project, right? What is the project? Project starts with a problem statement. If your problem statement is clear, your project runs perfectly, right? So what kind of problem you have solved? Recently, I came across some students who were working on their project, final year project, right? The IT students were there. I was mesmerized by going through their project title itself. त्या मुलांनी तो जो प्रोजेक्ट बनवला होता, तो प्रोजेक्ट मध्ये त्यांनी कशा पद्धतीने स्ट्रेस हँडलिंग करायचंय विद्यार्थ्यांनी, ह्याच्यावरती त्यांनी प्रोजेक्ट बनवला. विद्यार्थीच विद्यार्थ्यांचं स्ट्रेस समजू शकतात आणि त्यांनी त्या प्रॉब्लेमला ऍक्च्युअली आयडेंटिफाय करून त्याच्यावरती आपण कशा पद्धतीने सोल्युशन डिराईव्ह केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला पाहिजे, ह्या गोष्टी त्यांनी त्यामध्ये वापरल्या होत्या. म्हणजे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय पण करणं महत्वाचं आहे. मग कुठला प्रॉब्लेम आपण आयडेंटिफाय केला अँड हाऊ वी रिझॉल्व और सॉल्व that problem, correct? How I led, how I spearheaded that project, that problem solving strategy should be included in our speech. And then consistent growth patterns means how the problem was solved and now how the process is improving, correct? Then the skill development. Now academic origins is done, the problem solving history is done.
to solve those problems, what kind of skills I pursued. For this also I need to know what is the exact problem. Skill development is also a problem. Now, there are thousands of programs running in the market, online, offline. Thousands of programs of different domains. Somebody is teaching how to work as a digital marketing freelancer. Somebody is teaching how to be a coach. Somebody is teaching how to be a Rangoli expert. I saw recently somebody was teaching how to stitch the godhadi. I don't remember the word for the godhadi. आपल्या घरात असते ना रात्री झोपताना आपण घेतो गोधडी. ऑनलाईन त्याचे क्लासेस असतात की गोधडी कशी विणायची. All kind of programs are running in the market right now. Somebody is teaching Lean Six Sigma, somebody is teaching project manager, somebody is teaching UI UX development, somebody is teaching what I can say that how to use the AI tools, right? Now, among all these hundreds of programs, which program is suitable for me? How you will know that? When you know what actual problem is with you. Now, first thing everyone needs, that is communication skill, because everyone has this problem. Everyone is worried about their communication skills. So this program is suitable for everyone, right? But if someone of you is interested to work towards operational excellence or lean management, right? How to use your workshop efficiently, how to use your software efficiently. If you want to work in that particular area, then you can go and search for some programs on Lean Six Sigma or operational excellence or lean management, right? So this is also one of the problem. So how you solved it? Why did you go for the certification of mastering the Microsoft Excel? Because it is requirement. You must be able to explain why did you go for the certification in Microsoft Excel, right? So that particular thing should be included. The internship or some early projects and core technical foundations, right? That for mechanical students there might be CAD or some courses are there, right? What is that called? What is called Corel Draw, correct? Something like that. If you know where do you want to go, then only you can select correct skill development program for you. So that is again a problem solving strategy. And then lastly coming is the cultural background, that is your hometown influence, language and soft skill roots, and ethics and value system. That is your personal background in short. Who are you? From which family you belong to? What is your family history? From which city you belong to? What is the heritage of your city? How your city's culture is impacting or influencing your communication skills, your technical skills, right? I'll tell you one thing very proudly. I am from Kolhapur city, and till today, whenever I have spoken Hindi in outside Maharashtra, the listener has immediately identified that I am from Kolhapur. Even if I speak in Hindi, they identified me as a Kolhapuri person. So this is something influence of my
culture of Kolhapur on me, right? So this is all coming in the past or your roots, which is going to establish the credibility, which is going to build the trust. Correct? Now, your present, that is your current value. Correct? Right now, if I hire you, what can you deliver to me? Right now, what is the situation of that particular problem? Correct? If you have seen the South Indian movies, right? तो हिरो जो असतो त्या पिक्चर मधला तो एकदम साधं जीवन जगत असतो, बरोबर? आणि मग त्याला कोणीतरी आयडेंटिफाय करतं, मग त्याच्या मागे त्याच्या पास्ट मधले गुंड लागतात. ते कसं दाखवतात? आणि तो जो काही दाखवताना इंट्रोडक्शन असतो त्याचा, कसा असतो इंट्रोडक्शन? एकदम भयंकर. मीट मिस्टर XYZ, एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर और एक्स डेप्युटी कमिशनर ऑफ पुलिस. बापरे, what kind of introduction is that? Remember? So आपल्याला तसा इंट्रोडक्शन द्यायचा नाहीये, तो सिनेमॅटिक असतो. आपल्याला आपला इंट्रोडक्शन त्या पद्धतीचा इम्पॅक्ट देणारा आपला इंट्रोडक्शन असला पाहिजे. मग आतापर्यंत आपण पास्ट सांगितला, प्रेझेंट मध्ये काय आहे? मी सर्टिफिकेशन सगळे केलेत, पण त्या सर्टिफिकेशनचा मी कुठे वापर केलाय का? मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचं मास्टर सर्टिफिकेट केलंय मी, वापरले किती वेळा? म्हणजे ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग साठी मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचं जे काही स्किल आहे माझं, ते मी वापरलंय का? नाही वापरलेलं. मग उपयोग आहे का त्याचा काही? मी लीन सिक्स सिग्मा एक्झिक्युटिव्ह ब्लॅक बेल्ट आहे, पण ऍक्च्युअली एखादा मी प्रोजेक्ट रन केलाय का? मग मी बॅचलर ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी आहे, 2026 चा पास आउट आहे, पण मी एक्झॅक्टली एखाद्या केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन काम केलंय का? इंटर्नशिप नव्हे, काम केलंय का? स्वतःच्या जबाबदारीवर एखादं काम केलंय का? करेक्ट? मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपल्या स्पीचच्या प्रेझेंट या कॉम्पोनंट मध्ये इन्क्लूड करायच्या असतात. पहिले आहे करंट रोल अँड फोकस. म्हणजे सध्या आता समजा कॅम्पस इंटरव्ह्यू आला तुमच्याकडे, तर सध्या तुमचा प्रोजेक्ट कुठला चालू आहे, त्या प्रोजेक्ट बद्दल तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. त्या प्रोजेक्ट मध्ये तुमची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे? फक्त टाइपरायटर आहात का, की तुम्ही प्रोजेक्ट तो पूर्ण मॅनेज करायचा प्रयत्न करताय, की तुम्ही लीड करताय तो प्रोजेक्ट? करेक्ट? आणि ह्या प्रोजेक्टनं मी कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो आहे हे सांगणं फार महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर कोर कॉम्पिटन्सीज, टॉप 3 टेक्निकल स्किल्स, रिसेंट प्रोफेशनल विन्स आणि युनिक सेलिंग प्रोपोजिशन USP. आता माझ्याकडं हे टॉप 3 स्किल्स असे आहेत की ज्याच्यामुळं मी माझ्या ह्या प्रोजेक्ट मध्ये या प्रकारे, कसं असतं सक्सेस, याचा अर्थ असा नाही की प्रोजेक्ट संपल्यानंतर मिळालं ते सक्सेस. प्रोजेक्ट हा स्टेप बाय स्टेप चालणारी प्रोसिजर आहे, आणि मग प्रत्येक स्टेपवर अनलेस अँड अंटिल वी अचीव सक्सेस वी कांट गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट, राईट? मग हा जो पहिली स्टेपचा जो काही विक्ट्री आहे, आपली पहिल्या स्टेपचं जो काही सक्सेस आहे, हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे.
करेक्ट. मग हे आपण सांगितलं की ही आपली झाली युनिक सेलिंग प्रपोजिशन. करेक्ट. USP झाली आपली की हा प्रोजेक्ट रन करताना आम्ही 4 टीम मेंबर्स हा प्रोजेक्ट रन करतो आहोत आणि ह्या प्रोजेक्टच्या स्टेप नंबर 3 मध्ये अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम अराईज झाला होता आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यामध्ये मी अशा पद्धतीचं थिंकिंग वापरून तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला. करेक्ट. ही आपली कोर कॉम्पिटन्सी झाली. म्हणजे समोरच्या माणसाला आपल्या एक्झॅक्ट आपली काय व्हॅल्यू आहे ही इथं कळून जाते. प्रॉब्लेम काय होता, त्याला सोल्युशन काय दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखादा आयटीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रोजेक्ट आहे असं आपण कन्सिडर करू. प्रोजेक्ट इन द सेन्स तुम्हाला एक वेबसाईट बिल्ड करण्यासाठी दिलेली आहे. मग वेबसाईट बिल्ड करण्यासाठी बऱ्याचशा स्टेप्स असतात. UI म्हणजे पहिल्यांदा युजर जर्नी डिफाईन करावी लागते. त्याच्यानंतर तुम्हाला UX जर्नी डिफाईन करावी लागते, UI जर्नी डिफाईन करावी लागते की कशा पद्धतीचा आपला जो काही काय म्हणतात त्याला लुक असणार आहे आपल्या वेबसाईटचा तो दिसणार आहे. करेक्ट. मग त्या पहिल्या स्टेप मध्ये जिथं आपल्याला युजर जर्नी डिफाईन करायची आहे तिथं सर्वे करण्यासाठी माझ्याकडं ऍक्च्युअल पॉप्युलेशन नव्हती. हा एक छोटासा प्रॉब्लेम झाला त्याच्यामध्ये. मग मी कशा पद्धतीने तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आणि मी कशा पद्धतीने सर्वे केला हे मला सांगता आलं पाहिजे. कळलं. तर आपण आपली ऍक्च्युअल व्हॅल्यू समोरच्या माणसाला कन्वे करत आहोत. त्याच्यानंतर हा जो प्रोजेक्ट आहे तो इंडस्ट्रीच्या करंट रिक्वायरमेंटला, कारण आज इंडस्ट्री 4.0 चं जग आहे. करेक्ट. डिजिटलायझेशन आणि ऑटोमेशनचं जग आहे आज सगळं. मग माझा हा प्रोजेक्ट जर एंड युजरला मॅन्युअली गोष्टी करायला लावणार असेल तर ह्या प्रोजेक्टला कुणी इंडस्ट्री अलाइन्ड प्रोजेक्ट म्हणेल का? तर नाही म्हणणार. या माझ्या प्रोजेक्ट मधून मला इंडस्ट्री 4.0 चे जे काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या फुलफिल करता आल्या पाहिजे, जेणेकरून हा माझा प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीची करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट सोबत अलाइन्ड असेल. करंट म्हणतोय मी. करंट म्हणजे या क्षणाला सुद्धा करंट आहे, संध्याकाळी सुद्धा करंट आहे, उद्या सकाळी सुद्धा करंट आहे. माहिती आहे ना. पंतप्रधान मोदी साहेब संध्याकाळी 8 वाजता येऊन सांगतात, भाईयो आणि बहिणो, आपल्याला माहिती पण नसतं की काय होणार आहे. दॅट इज द करंट सिच्युएशन. करेक्ट. आणि सॉफ्ट स्किल मास्टर. आता कम्युनिकेशन एफिशियन्सी. आता जर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित कन्वे करतोय याचा अर्थ माझं कम्युनिकेशन बेस्ट आहे. समोरच्या माणसाला प्रश्नच पडत नाहीयेत, याचा अर्थ माझं कम्युनिकेशन एफिशियंट आहे. करेक्ट. मग माझं कम्युनिकेशन जर एफिशियंट असेल, जर मी प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित कन्वे करू शकत असेन समोरच्या माणसाला, तर मी एक बेस्ट टीम प्लेयर म्हणून काम करू शकतो का? ऑब्विसली. कारण प्रत्येक टीम मध्ये, आता टीम याचा अर्थ तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट टीम किंवा तुमची कंपनीतली टीम अशा पद्धतीने फक्त बघू नका. तुमच्या घरात तुम्ही राहता, ही घरातली सुद्धा एक टीम असते. आणि तिथं सुद्धा कम्युनिकेशन जर नसेल, तुम्ही तुमचे आई बाबा आणि तुमचे बहीण भाऊ कोणी असतील ते, ही सुद्धा एक टीम असते. इथं सुद्धा कम्युनिकेशन नसेल तर ती टीम सुद्धा सक्सेसफुल होऊ शकत नाही. सेम वे इंडस्ट्रीमध्ये, तुमच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा ऍप्लिकेबल असतं. जिथं कम्युनिकेशन परफेक्ट आहे तिथं टीमला सक्सेस हे 100% मिळतच. करेक्ट. आणि जर माझं कम्युनिकेशन परफेक्ट आहे, मी जर या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास व्यवस्थित करून कन्वे करतोय, याचा अर्थ मी प्रेशर मध्ये आहे का? अंडर प्रेशर काम कोण करतं? त्याचं कम्युनिकेशन प्रॉपर नाहीये. करेक्ट. ज्याला नाही म्हणता येत नाहीये. मॅनेजरनी बोलवलं किंवा HODनी बोलवलं आणि सांगितलं की हा प्रोजेक्ट मला 3 दिवसात कंप्लीट करून हवाय, आणि जर समोरचा मुलगा म्हणतोय की हो मी करतो, फसलं कोण? मॅनेजर फसले किंवा HOD फसले का?
नाही. करेक्ट. आणि 3 दिवस पुढचे त्याचे एकदम वाईट जाणार आहेत. तो कम्प्लीट प्रेशर मध्ये राहणार आहे. त्याच ठिकाणी जर तुम्ही प्रॉपरली कम्युनिकेट केलं की सर हा प्रोजेक्ट बघता इन फर्स्ट व्यू it doesn't seem it can be completed in 3 days. Still, give me 2 hours. I will study the project and I will come back to you with practical timelines or feasible timelines. Instead of practical, we will use feasible timelines. Correct? What will happen? 3 दिवसाचं प्रेशर 2 तासावर आलं. 2 तासामध्ये आपल्याला प्रोजेक्टचा स्टडी करायचा आहे. काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत बघायच्या. मग कदाचित 3 दिवसात नाही 2 दिवसातच होणारा प्रोजेक्ट असेल किंवा 3 दिवसात नसेल 7 दिवसात होणारा प्रोजेक्ट असेल. हे आपण फिजिबल टाइमलाईन देऊ शकलो. म्हणजे आपण प्रेशर मध्ये काम करणार आहोत का आता. आणि आपण नेहमी टाइमलाईन देताना बफर थोडी टाइमलाईन ठेवतोच. जर 1.5 दिवसात होणारा प्रोजेक्ट असेल तर आपण सांगतो 2 दिवस लागतात. 5 दिवसात होणार तर आपण 7 दिवस सांगतो. करेक्ट. प्रेशर रिलीज. फक्त एक कम्युनिकेशन स्किल आपण शिकलो की काय काय गोष्टी पॉसिबल आहेत हे आपल्याला या स्लाइड मधून शिकायला मिळालेलं आहे. आता फ्युचर. फ्युचर म्हणजे काय तर तुमचं व्हिजन आणि किंवा तुमचं मिशन आणि तुमची जी काही तयारी आहे ते मिशन किंवा ते व्हिजन अचीव करण्यासाठी हे म्हणजे फ्युचर इन्क्लुडेड इन आवर स्पीच स्ट्रक्चर. करेक्ट. मग ह्याच्यामध्ये महत्वाचा भाग असतो जो आज मी तिला कुणाचाही क्लिअर नाहीये. तो म्हणजे गोल सेटिंग. आय कॅन से इट 100%. कारण जो माझा आता ऑडियन्स आहे त्याचा एज ग्रुप बघता त्या एज ग्रुप मध्ये कुणाचंही गोल सेट नसतं. असतं 5% मुलांचं असतं. 95% मुलं अजून सुद्धा गोल सिलेक्ट करू शकत नाहीये. करेक्ट. इवन आय वॉज द सेम ऍट दॅट एज. करेक्ट. मग आता इंटरव्ह्यू असेल किंवा एखादा प्रोजेक्ट आपण प्रोजेक्टचं इंट्रोडक्शन देतोय आपण तेव्हा आपले गोल पर्सनल असतील किंवा प्रोजेक्टचे गोल असतील जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह समोरच्या कंपनीला किंवा इंडस्ट्रीला त्याच्या नीड प्रमाणे कशा पद्धतीनं अलाइन आहेत हे समजून सांगता आलं पाहिजे. करेक्ट. जर माझं गोल असं आहे की मला 1,00,000 विद्यार्थ्यांना कम्युनिकेशन स्किल मध्ये एक्सपर्ट करायचंय. करेक्ट. आणि मी जर कॉलेजमध्ये जाऊन असं सांगतोय एखाद्या कॉलेजमध्ये मीटिंगसाठी गेलो आणि तिथे जाऊन मी जर असं सांगतोय की मला फक्त मुलांना बोलायला शिकवायचंय हे त्या कॉलेजच्या ऑर्गनायझेशन गोल सोबत कसं मीट अलाइंड आहे. मुलं बोलायला शिकतात काय त्यांना येतच बोलायला आणि पाण्यात पडल्यावर माणूस पावतोच. करेक्ट. कुणी मागे राहील कुणी पुढे जाईल. पण हेच जर मी त्या मीटिंग मध्ये जाऊन सांगितलं की माझ्या ह्या प्रोग्राम मधून मिळालेलं नॉलेज वापरून मिळालेले स्किल्स वापरून तुमच्या कॉलेजचा कॅम्पस मध्ये सिलेक्शन होण्याचा रेट 20 ते 30% वाढू शकतो. आता हाऊ माय गोल इज अलाइन्ड विथ ऑर्गनायझेशन गोल. करेक्ट.
सिमिलरली प्रोफेशनल रोडमॅप आपल्याला सांगता आला पाहिजे की लॉंग टर्म करिअर ऍस्पिरेशन्स काय आहेत आपल्या, डिझायर्ड स्पेशलायझेशन एरिया काय आहे आणि ग्रोथ माइंडसेट इंडिकेटर. म्हणजे आता मी तुम्हाला म्हटलं की माझ्या ह्या कम्युनिकेशन स्किलच्या या प्रोग्राम मधून जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपण बनवलेला आहे त्या प्रोग्राम मधून 20 ते 30% तुमचा सिलेक्शन रेट वाढणार आहे कॅम्पस ड्राईव्ह मध्ये. करेक्ट? म्हणजे काय झालं, लॉंग टर्म करिअर ऍस्पिरेशन झालं. बरोबर? 30% वाढणार आहे. कधी वाढणार आहे? कॅम्पस ड्राईव्ह मध्ये वाढणार आहे. करेक्ट? डिझायर्ड स्पेशलायझेशन कम्युनिकेशन स्किल हे आपण या पूर्ण प्रोग्राम मधून कम्युनिकेशन कशा पद्धतीने इंडस्ट्री रेडी आपण कसं होणार आहोत हे आपण या प्रोग्राम मध्ये बघतोय. आणि ग्रोथ माइंडसेट इंडिकेटर्स आजपर्यंत आपण 4 दिवसामध्ये जे जे टॉपिक्स बघितलेले आहेत त्यामध्ये आपला एक कॉमन मुद्दा होता, तो म्हणजे माइंडसेट शिफ्ट. बरोबर? जे आपण स्टुडंट झोन मध्ये आहोत त्या स्टुडंट झोन मधून आपल्याला प्रोफेशनल झोन मध्ये जायचंय, म्हणजे आपल्याला माइंडसेट शिफ्ट करायचा आहे. करेक्ट? हा एक आपला इंडिकेटर झाला. आज आपण बघतोय की आपण कशा पद्धतीने स्वतःला प्रेझेंट करायचा आहे, कशा पद्धतीने आपला प्रोजेक्ट प्रेझेंट करायचा आहे. करेक्ट? मग हा झाला प्रोफेशनल रोडमॅप. त्याच्यानंतर कोलॅबोरेटिव्ह गोल्स, म्हणजे मी एकटाच करू शकतो का हे सगळं? तर नाही, मला कोलॅबोरेशन करावं लागेल. बरोबर? मला मेंटॉरशिप आणि लर्निंग गोल्स सुद्धा डिफाईन करावे लागतील आणि माझे जे काही कंपनी फुटप्रिंट आहेत हे एक्सपॅन्ड करावे लागतील. करेक्ट? कॉन्ट्रीब्युशन पोटेन्शियल. आता मी म्हणतोय की कोलॅबोरेट करायचंय. ओके, मला टीम मध्ये काम करायचंय, मला ऍज अ टीम काम करायचंय, पण मी त्या टीम मध्ये काय व्हॅल्यू ऍड करणार आहे? फक्त बोलून उपयोग नाहीये, हे आपल्याला दाखवावं लागेल, हे आपल्याला सिद्ध करावं लागेल. मग आपण हे सिद्ध केलेलं आहे ऑलरेडी. करेक्ट? पास्ट मध्ये आपण सांगितलेलं आहे, प्रेझेंट मध्ये सांगितलेलं आहे. त्याच्या बेसिसवरती कुठल्या प्रकारची व्हॅल्यू मी या प्रोजेक्ट मध्ये ऍड करू शकतो. राईट? स्पेसिफिक कंपनी पेन्स आपण सॉल्व्ह करायचे. मग ह्या सगळ्या जर्नी मध्ये आपल्याला पेन पॉइंट्स आयडेंटिफाय करायचे, म्हणजे आपण जो म्हटलं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, ते प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आयडेंटिफाय करून आपल्याला सगळ्यांना दाखवायचं की हा प्रॉब्लेम आहे, ह्याच्यामुळं हे पेन पॉइंट्स आहेत आणि हा प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह झाला तर हे पेन पॉइंट सुद्धा राहणार नाहीयेत. करेक्ट? आणि कमिटमेंट टू एक्सलन्स, हे फार महत्वाचं. एक्सलन्स म्हणजे काय? एक्सलन्स म्हणजे राईट फर्स्ट टाइम. कारण वेळ ही या पूर्ण ब्रह्मांडामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. आत्ता गेलेला हा सेकंद परत येत नाही, काहीही झालं तरी. एक वेळ पैसे आज नाही येत, उद्या येतील, परवा जातील, पण ही आत्ताची वेळ परत येत नाही. म्हणून राईट फर्स्ट टाइम म्हणजेच एक्सलन्स. समोरच्या माणसाला डिलिव्हरी राईट फर्स्ट टाइम झाली पाहिजे, त्याचा वेळ वाया नाही गेला पाहिजे. मग ह्याच्यासाठी माझा काय माइंडसेट आहे तो इथे मला सांगता आला पाहिजे. आणि द इमिडिएट आस्क, कॉल टू ऍक्शन किंवा रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्ह्यू ऑर मीटिंग आणि सिकिंग प्रोफेशनल गायडन्स. करेक्ट? ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या फ्युचर कंपोनंट मध्ये या आपल्या स्पीचच्या स्ट्रक्चर मध्ये येणार आहे. अग्री विथ मी? लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे, कनेक्टिंग द डॉट्स. म्हणजे तुम्ही न्यूजपेपर मध्ये आजकाल येते काय मला माहित नाही, पण जे छोटे छोटे पुस्तकं यायचे न्यूजपेपर सोबत, बालमित्र वगैरे सकाळ सकाळ न्यूजपेपर सोबत यायचं, अशा पद्धतीचे असतात. आणि काही छोटी कोडी असतील माझ्या मते न्यूजपेपर मध्ये, त्याच्यामध्ये कनेक्टिंग द डॉट्सचं कोड असायचं बघा. डॉट दिले असायचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आणि ते जॉईन करत गेलं की एक चित्र बनायचं.
मग ते जर का पॉइंट्स, ते जर का डॉट्स प्रॉपरली दिलेले नसतील तर प्रॉपर चित्र बनेल का? नाही बनणार. करेक्ट. मग तो जो काही, आता समजा एखाद हा पॉइंट इथं आहे आणि दुसरा पॉइंट इथं आहे. करेक्ट. मग मी जर काही अशी लाईन जोडली तरी स्ट्रेट लाईन झाली, पण ते चित्र ऍक्च्युअली आहे सिंहाचं, त्याच्यामुळं मी जर तिथं अशी कर्व नाही जोडली तर तो सिंह असा तिरका फिरका दिसेल का नाही माझा? एकदम असा स्ट्रेट लाईन मधला सिंह दिसेल. म्हणजे मला अशी थोडी कर्व करता आली पाहिजे. बरोबर. मग ही कर्व म्हणजे काय? तर ट्रान्झिशन वर्ड्स. आता हे ट्रान्झिशन वर्ड्स म्हणजे काय असतात? तर बऱ्याचदा आपण एखादं वाक्य बोलून झालं की दुसऱ्या वाक्याकडे जातो, डायरेक्ट फुल स्टॉप देऊन दुसऱ्या वाक्याला जातो. असं न जाता ह्या वाक्याचा, पहिल्या वाक्याचा इम्पॅक्ट कशा पद्धतीनं झाला आणि त्याच्यामुळे दुसरं वाक्य जन्माला आलं, हे आपल्याला दोन डॉट्स आहेत हे जोडता आले पाहिजेत अशा करून. फॉर एक्झाम्पल, I am executive black belt of Lean Six Sigma. Building on that, I have investigated the core problem in the communication skills of the youth of today. And today, which led me to the root cause, that is the fear of judgment. There were three sentences, right? In first sentence, I said I am executive black belt in Lean Six Sigma. I have investigated the core problem of communication skill of today's youth. I identified the root cause, that is the fear of judgment. These three sentences were there, but I joined all these three sentences, correct? With the two examples shown on the screen only. Building on that, right? Building on that म्हणजे काय? मी लीन सिक्स सिग्माचं ब्लॅक बेल्ट सर्टिफिकेशन केलं, त्याच्या बेसिसवर, त्याच्या नॉलेजच्या बेसिसवर मी हे इन्व्हेस्टिगेशन कंडक्ट केलं आणि ह्या इन्व्हेस्टिगेशन मधून मला काय मिळालं? तर रूट कॉज मिळालं. ते रूट कॉज काय आहे? तर फिअर ऑफ जजमेंट आहे. करेक्ट. अशा पद्धतीने आपल्याला ट्रान्झिशन वर्ड्स वापरून जे काही कनेक्टिंग डॉट्स आहेत हे आपल्याला प्रॉपर चित्र बनवता आलं पाहिजे. नाहीतर जर भलेही तुम्हाला एकदम जवळ जवळ जरी डॉट्स दिले तरी तुमचा तो कर्व कधीच बनणार नाही. करेक्ट. तुम्ही त्याला सुद्धा अशा स्ट्रेट लाईन मारत जा. म्हणून आपल्याला हे कनेक्टिंग द डॉट्स जमले पाहिजे. आता नॅरेटिव्ह थ्रेड म्हणजे काय? तर बोलताना पूर्णपणे एका थीम मध्ये आपल्याला राहता आलं पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही आता हे प्रेझेंटेशन बघताय. या प्रेझेंटेशन मध्ये जर मी एका स्लाइड मध्ये ब्ल्यू अँड येलो वापरला, दुसऱ्या स्लाइड मध्ये ग्रीन अँड रेड वापरला, तिसऱ्या स्लाइड मध्ये व्हाईट अँड ब्लॅक वापरला, चौथ्या स्लाइड मध्ये गोल्डन अँड सिल्वर वापरला कलर, तर चालेल का? कन्सिस्टन्सी मेंटेन होईल का? मग ही कन्सिस्टन्सी मेंटेन करण्यासाठी काय हवंय? तर एका थीम मध्ये आपल्याला राहता आलं पाहिजे. मग ह्या एका थीम मध्ये आपण जर राहत असू तर आपले जे काही डिसजॉईनिंग फॅक्ट आहेत ते तिथं आपोआप अवॉइड होतात आणि एक लॉजिकल व्हाय तयार होतो. करेक्ट. आणि मग आपल्याला कन्सिस्टन्सी मेंटेन करायची आहे, तर कन्सिस्टन्सीच्या आधी येते ते डिसिप्लिन.
डिसिप्लिन जर आपण फॉलो केला तर कन्सिस्टन्सी आपली मेंटेन राहते. करेक्ट. माझं एक हे आहे, म्हणजे मी अशा पद्धतीने कॉन्सेप्ट समजवायचा प्रयत्न करतो. तुम्ही डिसिप्लिन्ड आहात पण कन्सिस्टंट नाही आहात. पण डिसिप्लिन म्हणजे काय, तर तुम्हाला माहिती आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी एकदम काटेकोररित्या आपल्याला फॉलो कराव्या लागणार आहेत. कुठल्या गोष्टी आहेत तर सकाळी उठून मला एक 5 वाक्य इंग्लिश मधली लिहायचे आहेत, किंवा जे मी सांगितलेली एक असाइनमेंट होती की आजूबाजूला जे ज्या काही गोष्टी दिसतात त्यातल्या 10 गोष्टींची इंग्लिश मधली नावं लिहायची आहेत. मला त्या गोष्टी करायच्या आहेत. करेक्ट. मी डिसिप्लिन मध्ये राहून या गोष्टी करणार आहे. पण डिसिप्लिन आणि मोटिवेशन या दोन्ही गोष्टी टेम्पररी आहेत. कन्सिस्टन्सी ही फक्त परमनंट आहे. करेक्ट. डिसिप्लिन म्हणजे काय, सकाळी 8 वाजता उठून ते करायचंच आहे. जर ठरलंय आमचं डिसिप्लिन, एकदम मोटिवेटेड आहे मी, नितीन सरांनी एकदम भारी सांगितलंय, मी करणारच आहे आजपासून रोज सुरू. पण तो डिसिप्लिन काय होतो, ढासळून जातो 4 दिवसानंतर. पण तेच जर तुम्ही कन्सिस्टन्सी ठेवली रोज तर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट दिसणार आहेत. करेक्ट. मग हा डिसिप्लिन जो आहे, डिसिप्लिन म्हणजे काय तर काही गोष्टींची एक ठरलेल्या स्ट्रक्चर मध्ये राहणं. म्हणजे आपण 60 सेकंदाचा जो काही विंडो बनवली त्याच्यामध्ये 15-13-15 PPF, पास्ट प्रेझेंट फ्युचर, ह्याच्यामध्ये सुद्धा पास्ट मध्ये मोस्टली जास्त इंटरेस्ट नसतो माणसाला, प्रेझेंट मध्ये फार इंटरेस्ट असतो, आणि फ्युचर हे तुमच्या परफॉर्मन्सवर डिपेंडन्स आहे. करेक्ट. ह्याच्यामध्ये जर का काही तुम्ही फ्लफ सेंटेन्स टाकले, युअर गॉन. आणि एनर्जी आपल्याला मॅनेज करता आली पाहिजे. 1 तास पूर्ण बोलायचं, याचा अर्थ असा नाही की मी सुरुवातीला एकदम हायली एनर्जीने बोलणार आणि शेवटी येईपर्यंत मग असं ते. आता आपण एनर्जी मॅनेजमेंट वरती बोलूयात. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हॉइस मॉड्युलेशन शिफ्ट बघायला लागतील, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एन्थुझियाझम फॉर द फ्युचर दाखवावं लागेल आपला, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला पास्ट जो आपण सांगणार त्याच्यामध्ये आपल्याला काम करायचं. असं जर का मी बोलायला लागलो शेवटी तर तुम्ही इंटरेस्ट ना हा व्हिडिओ बघणार नाही. करेक्ट. सो जी एनर्जी ऍट द बिगिनिंग होती तीच एनर्जी ऍट द एंड सुद्धा असली पाहिजे. करेक्ट. मग फ्युचर बद्दल सांगताना आपल्याला आपला उत्साह दाखवता आला पाहिजे, आणि पास्ट बद्दल सांगताना, कारण ते अचिव्हमेंट्स आहेत. करेक्ट. अचिव्हमेंट सांगताना आपण जर अति उत्साह दाखवला तर त्याच्यामध्ये आपला ओव्हर कॉन्फिडन्स दिसतो. म्हणून पास्ट बद्दल सांगताना, अचिव्हमेंट्स बद्दल सांगताना, डिग्री बद्दल सांगताना, स्किल्स बद्दल सांगताना आपल्याला एकदम कामली सांगता आलं पाहिजे, आणि फ्युचर बद्दल सांगताना आपल्याला उत्साह दाखवता आला पाहिजे. मग आपण सुरुवातीला एक गोष्ट बघितली होती की कॉन्टेक्स्च्युअल अडॅप्शन, म्हणजे इंटरव्ह्यू मध्ये असताना आपण कशा पद्धतीने बोललं पाहिजे, नेटवर्किंग इव्हेंट मध्ये जर आपण गेलो असेल तर तिथं आपण कशा पद्धतीने बोललं पाहिजे, कॅम्पस ड्राईव्ह असेल तर तिथं कसं, आणि ऑनलाईन म्हणजे आपली जी काही डिजिटल प्रेझेन्स आहे, डिजिटल प्रोफेशनल आयडेंटिटी आहे, म्हणजेच कदाचित म्हणजेच लिंक्डइन असेल तर त्याच्यामध्ये आपली पिच कशा पद्धतीची असली पाहिजे. प्रत्येक वेळेला बोलणार आपणच आहोत, मेसेज आपल्याला कन्वे करायचाच आहे, पण कॉन्टेक्स्ट वाईज आपल्याला आपलं स्पीच व्हॅरी करता आलं पाहिजे. जसं की आपण इंटरव्ह्यू मध्ये गेलो तर आपली लँग्वेज टोन एकदम फॉर्मल असायला हवी, डीप टेक्निकल प्रेझेंटवर आपला फोकस असला पाहिजे, आणि जी काही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या कंपनीने आपल्याला आधी शेअर केली होती त्या कंपनीच्या त्या पर्टिक्युलर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीला अलाइन्ड आपलं स्पीच असलं पाहिजे. नाहीतर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगते की प्रोडक्शन शॉप फ्लोअरवर काम करायचं आहे, आणि मी सांगतोय की मी मी सांगतोय की मी कोरल ड्रॉ मध्ये खूप छान हे एक्सपर्टाईज आहे, मी एक्सेल मध्ये एक्सपर्टाईज आहे, आणि मी ऑटो कॅड केलेला आहे, मी हे केलेलं आहे, सॉफ्टवेअर रिलेटेड मी सगळ्या गोष्टी सांगतोय. ऐकून घेईल का तो माणूस? नाही घेणार. तुमचं सिलेक्शन व्हायचे चान्सेस सुद्धा तिथं कमी होणार आहेत. मग जर रोल सांगतो की प्रोडक्शन शॉप फ्लोअरवर काम करायचं तर मी माझे स्किल्स जे काही असतील त्या सगळ्या स्किल्स मधले या रोलसाठी लागणाऱ्या गोष्टी, या रोलसाठी लागणारे स्किल्स, या रोलसाठी लागणारे सॉफ्ट स्किल्स असतील किंवा टेक्निकल स्किल्स असतील, हे सगळे स्किल्स प्रायोरिटाईज करून त्यांना सांगता आली पाहिजेत. सिमिलरली नेटवर्किंग कॉन्टेक्स्ट मी मगाशी म्हटलं, ब्रीफ मध्ये आपल्याला पास्ट सांगायचं आहे, कारण तिथं आपल्याला आपली एक
इमेज बनवायचे, एस्टॅब्लिश करायचे, करेक्ट. आणि कॉन्व्हर्सेशनल आपलं डिस्कशन असलं पाहिजे. इथं आपल्याला कॉन्व्हर्सेशन करायचं नाहीये मॅनेजर इंटरव्ह्यू मध्ये, इथं आपल्याला आन्सर्स द्यायचे. इव्हेंट मध्ये आपल्याला कॉन्व्हर्सेशन करायचंय, करेक्ट. कॅम्पस ड्राईव्ह मध्ये जर का आपण असू तर कॅम्पस ड्राईव्ह मध्ये आपल्याला काय आहे तर आताचा करंट जो प्रोजेक्ट चालू आहे त्याच्यावरती फोकस करून आपल्याला आन्सर देता आली पाहिजे, करेक्ट. अकॅडमिक आपल्याला पास्ट नीट सांगता आला पाहिजे आणि जी काही लर्निंग आहे, लर्निंगची बुक आहे आपली, ती आपल्याला प्रेझेंट फ्युचर टेन्स मध्ये आपल्याला तिथं एक्सप्लेन करता आली पाहिजे. आणि जे काही आपलं लिंक्डइनची प्रोफाईल आहे, जी डिजिटल प्रेझेन्स आहे, तिथं आपली बायो कशा प्रकारे लिहिलेली असली पाहिजे, अबाउट सेक्शन कशा पद्धतीचा आपला लिहिलेला असला पाहिजे, जे एसईओ कीवर्ड्स आहेत ते आपले कशा पद्धतीने आपण आयडेंटिफाय करून तिथं मेन्शन करायचे, जेणेकरून कुणीही रिक्रुटरनं तो कीवर्ड सर्च केला तर आपली प्रोफाईल त्याला पहिली दिसली पाहिजे, करेक्ट. आणि स्ट्रॉंग सीटीए फॉर द फ्युचर, म्हणजे सीटीए म्हणजे कॉल टू ऍक्शन असायला पाहिजे आपलं. मग आता एवढं सगळं ऐकल्यानंतर आपल्याकडे एक क्विकली इम्प्लिमेंटेबल टास्क आलेलं आहे आता, जे आहे ड्राफ्ट एक्झॅक्टली 1 सेंटेन्स फॉर युअर प्रेझेंट कंपोनंट युझिंग द फ्रेज करंटली आय एम फोकसिंग ऑन this skill or this project because I believe it solves this particular problem. हे सेंटेन्स तुम्हाला लिहायचं आहे आणि हे सेंटेन्स तुम्हाला आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करायचं, करेक्ट. लेट्स गो अहेड अँड सी द importance of this particular pitch, why it works, करेक्ट. आता ही छोटीशी गोष्ट आहे, पण मी तुम्हाला सांगितली छोटीशी गोष्ट फार पुरातन काळापासून सगळ्यांनी वापरलेली आहे, पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर. याच्यामुळं जो पास्ट आहे त्याच्यामुळं आपला जो काही ट्रस्ट आहे किंवा जे काही आपली इमेज आहे ती एस्टॅब्लिश होते, करेक्ट. कारण आपण प्रूफ देतोय, पास्ट म्हणजे काय, प्रूफ्स आहेत, राईट. रिसेन्सी इफेक्ट म्हणजे जो काही आपण आपलं कंटिन्युअस स्पीच देतोय, त्यांना स्पीच देतोय, त्याच्यामध्ये आपल्या प्रेझेंट मध्ये जे काही करंट स्किल्स आहेत ते आपण त्यांना सांगतोय. आणि फ्युचर म्हणजे आपल्या ज्या काही फ्युचरच्या व्हिजन आहे, आपलं मिशन आहे, ते मिशन किंवा विजन हे त्या पर्टिक्युलर रोलसाठी किंवा तो पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी कसं अलाइंड आहे हे आपण सांगतो. आणि इमोशनल अँकरिंग म्हणजे आपली पॅशनेट स्टोरी आहे ही, करेक्ट. आपलं पास्ट सांगतोय म्हणजे आपली स्टोरी सांगतोय आपण, आपला प्रेझेंट सांगतोय म्हणजे आपली स्टोरी सांगतोय, आणि फ्युचर मध्ये आपलं काय आपलं ध्येय आहे, काय आपलं विजन आहे, हे म्हणजे सुद्धा एक स्टोरी आहे. मग ही कम्प्लीट स्टोरी म्हणजे आपण एक अँकर असल्यासारखे पूर्ण स्टोरी आपली कन्व्हे करतोय, करेक्ट. मग याचे इंडस्ट्री ऍप्लिकेशन साठी मी 2 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. याचे तुम्ही आपल्या डेली जे काही ऍक्शन आयटम्स असणार आहेत पुढच्या स्लाइड मध्ये त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला ते इम्प्लिमेंट करायचे आहेत. आता आयटीचा एखादा विद्यार्थी असेल तर तो कसा सांगेल, त्याचा इंट्रोडक्शन कसा सांगेल. आय स्टडीड इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, आयटी किंवा मेकॅनिकल वाला असेल तर आपण त्याच्यासाठी अशा प्रकारचं हे एक स्पीच तयार केलेलं आहे. I studied mechanical engineering in Mumbai. Currently, I am mastering CAD software to optimize engine parts. I aim to join a team where I can implement sustainable manufacturing solutions. Perfect. Past म्हणजे मुंबईमध्ये मी या कॉलेजमध्ये केलेलं आहे, प्रूफ दिलेलं आहे, बरोबर. आता मी करंटली काय करतोय तर कॅड सॉफ्टवेअर मास्टरिंगचा कोर्स चालू आहे माझा. आणि फ्युचर मध्ये काय सांगतोय की आय एम टू जॉईन अ टीम वेअर आय कॅन इम्प्लिमेंट सस्टेनेबल मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्युशन्स. गोल सुद्धा क्लिअर आहे, करेक्ट. दुसरं एक्झाम्पल कॉमर्स किंवा HR साठी असेल. कमिंग फ्रॉम अ बॅकग्राउंड इन अकाउंट्स, आय एम now focused on strategic financial modeling. My goal is to help your firm reduce overheads through data driven decisions. Correct?
हे आयडियल इंट्रोडक्शन्स आहेत. हे इलॅबोरेट करावे लागतील. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन इथे आपण दिलेले आहे. आता आजचे जे काही आपले टास्क आहेत ते इथे लिहिलेले आहेत. काय आहे पहिला टास्क? स्टेप 1 पूर्ण मिळून एकच टास्क आहे. तो स्टेप वाईज आपण दिलेला आहे. स्क्रिप्टिंग. राईट युअर PPF स्क्रिप्ट पिच ऑन पेपर मॅक्सिमम 100 वर्ड्स. ओके. त्याच्यानंतर ते रेकॉर्ड करायचं आहे. 60 सेकंदाचा एक व्हिडिओ आपल्याला रेकॉर्ड करायचा आहे. डिलिव्हरिंग दिस पर्टिक्युलर पिच. आणि हे पॉसिबल आहे. 100 वर्ड्स आपण 60 सेकंदामध्ये बोलू शकतो विथ बेस्ट व्होकल टोनॅलिटी. करेक्ट. त्याच्यानंतर तो आपल्याला व्हिडिओ रिव्ह्यू करायचा आहे. वॉच आय कॉन्टॅक्ट अँड द ब्रिज ट्रान्झिशन्स. म्हणजे आपण प्रत्येक वाक्यातून दुसऱ्या वाक्याकडे कशा पद्धतीने ट्रान्झिशन करतोय हे आपल्याला त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व करायचं आहे. आणि सबमिट. तुम्ही हा व्हिडिओ तुमचा व्हॉट्सअप ग्रुपवर आपल्या शेअर करा, जेणेकरून जे आपले बाकीचे स्टुडंट्स आहेत व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ते, मी आणि तुमचे प्रोफेसर्स कुणी असतील व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये अवेलेबल, तर ते सुद्धा हा व्हिडिओ बघून तुम्हाला काही सजेशन्स देऊ शकतील किंवा कदाचित तुमचा व्हिडिओ दुसऱ्यांसाठी एक लर्निंग मॉडेल बनू शकतो जर तुम्ही परफेक्टली या गोष्टी इम्प्लिमेंट केल्या असतील तर. करेक्ट. तर दोन्ही पॉइंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. तुम्हाला सजेशन्स पण मिळतील आणि तुमचा व्हिडिओ दुसऱ्यांच्या कामाला सुद्धा येईल. म्हणून आपण म्हटलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये की आपल्याला पीअर टू पीअर लर्निंग सुद्धा करायचं आहे. करेक्ट. So, finally, I'd like to thank you everyone for listening to me for last, I guess, 1 hour 6 minutes. Right? And I hope everyone has got value, 100% value from this content and the delivery mode selected by me. Right? So, with that saying, all the best for your today's assignment and see you tomorrow in our next topic, which is going to be more exciting for you. Right? Thank you so much.